हाय फ्रेंड्स, आमे पूर्व वीडियो आलोचना करथिले चंपाकन्यार स्वप्न संपर्क रे। आज रे वीडियो रे आमे आलोचना करिबा पई जाउछे कमल प्रति संपर्क रे तार क्वेश्चन आंसर गुडिक। शतदल कहिले कोन बुझाए? शतदल कहिले पद्म को बुझाए। सुंदरपन रे कहार पटांतर नाही, पद्मर पटांतर नाही। पद्म को कोई किए लज्जित होइछे कवि लेखनी वर्णन रे। पद्म पाखुड़ा कौन झरी पड़ पुण्य अमृत। पद्म दल अमृत झरी पड़ा देखी किए पवित्र हो कवि नेत्र पवित्र हो। कवि पद्मफूल को तोली आनी कौन दे आदर करेंगे बोली कहते एक मधुर चुंबन दे आदर करेंगे बोली से भावुंट। पद्म दर्शन रे कविंकर कौन दूरीभूत हेब? कवि दूरित दूरीभूत हेब बोली कह जाए। मुराल रे कौन थाए? मुराल रे कंटक थाए। पद्म निकट रे क्यों माने समाकुल हो पड़ुथे? पद्म निकट रे मधुकर बा भ्रमर माने जाको आमे कहूछे से माने समाकुल हो पड़ुथे। पंडुरेक कहले कौन? पंडुरेक कहले पद्म को बुझाए। पाप काल बेल कहा मूल रे थाए? पाप काल बेल संसार मध्य संसार मूल रे थाए। क्योंटी पद्मर प्रतिशब्द नुह। यह 3 थर एग्जाम रे आसी सारी। कुमुद शतदल नलिनी पंडुरिक यह हूँ पद्मर प्रतिशब्द। किंतु कुमुद हेले कई। कमल प्रति क्यों बोधर गीतिका संबोधन गीतिका बोली कह जाए। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न 1 नंबर। सतत मधुर उज्जवल किए? सतत मधुर उज्जवल हूँ शतदल जहाँ आम पद्म कहूँ पंडुरिक कहूँ। कवि लेखनी कहीं लज्जित हो पड़े? शतदलर पटांतर शोभा वर्णन रे असमर्थ कवि लेखनी लज्जित हो पड़े। पद्म दलरू कौन झरी पड़े? पद्म दलरू पुण्य अमृत झरी पड़े बोली कह जाए। कवि के नेत्र कहीं पवित्र हेब? शतदलर अमृत भाव को निरीक्षण कर कवि नेत्र पवित्र हेब बोली कह जाए। कवि चित्त क्यों उल्लसित हेब? प्रेम वेशरे पुलकित आनंद उल्लसित हेब। कवि नेत्र किपरि पवित्र हेब? पद्मर शोभा देखी कवि नेत्र पवित्र हेब बोली कह जाए। दूरित किपरि दूरित हेब? पद्मर पुण्य दर्शन कवि दूरित दूरीभूत हेब बोली कह जाए। सुकुम राणी बोली क्या कह जाए? पद्म को सुकुम राणी बोली कह जाए। पंख बिना किए फुटी पार ना? पंख बिना पंकज। पंख अर्थात पद्म। पद्म आ नहीं पंकज है पद्म आ पंख है कादुओ। कादुओ बिना पद्म फुटी पार ना। कंटक मूला क्या सह संश्लिष्ट? पद्म। पद्म सह कंटक मध्य रही है। जो पुण्य क्यों ठारे जन्म होता है? पुण्य पाप मोहि जन्म होता है। महतर जन्म क्यों ठारे? दरिद्र कुटीर महत जन्म। पद्म नाम विधाता कौन लिखी? सर्वशोभा। पद्मर उपमा किए हो पारे? पद्म उपमा केवल पद्म ही हो पारे तार सौंदर्य। पद्म ठारू बड़ी महत किए? पद्म ठारू बड़ी कवि अंतर जीव महत। एतनु सरसी किए हसुए? एतनु सरसी सरसी रे हसुए। चारु आत्मा फूल क्यों ठारे नीति कांदे? चारु आत्मा फूल पंकिल आबिल पाप तापर नीति कांदे। मोर देह किए बससे स्थापन करे? मोर देह अमर आत्मा बससे स्थापन करे। भीषण कानन स्थल क्या कह जाए? भीषण कानन स्थल बोली संसार को कह जाए। कहा बिना राजीवर गत्यंतर नहीं। रवि बिना राजीवर गति अंतर नहीं। सूर्य बिना पद्मर गति अंतर नहीं। क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न 2टी वाक्य उत्तर लेख। कविता कवि 1 मार्क कवि 1 मार्क लेखक निमित्त लेखा लेखक। लेखनी लज्जित मोर कहबार तात्पर्य कौन? कमल प्रति कवितार उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावद उल्लेख करछंती जे से पद्म से असमर्थ लज्जित बोली पद्मर वर्णना से असमर्थ।
ଲେଖିଲି କାହାର ଢଳଢଳ ରୂପରାଶି ଜଳରେ ଭାସୁଛି କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶତଦଳ ବା ପଦ୍ମର ଢଳଢଳ ରୂପରାଶିରେ ଜଳ ଭାସି ଉଠୁଛି। କବିଙ୍କ ନୟନ ଜଳ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଥିଲା? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାରାଶିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ନୟନ ଜଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ତନୁ ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାର ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। କବି ପଦ୍ମଫୁଳକୁ କାହିଁକି ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବି ପଦ୍ମଫୁଳକୁ ଆଦରି ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ ତୋଳି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଏ କିପରି ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁବିମଳ ପଦ୍ମକୁ କବି ତୋଳି ଆଣିଲେ ପଦ୍ମର ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କହିଛି। କେଉଁଠାରୁ ମନୋହର ମକରନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀଣ ମୃଡ଼ାଳ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁସୁମରାଣୀ ପଦ୍ମଠାରୁ ମନୋହର ମକରନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ। ପଙ୍କଜ କାହା ବିନା ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଙ୍କଜ ପଙ୍କ ବିନା ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହା ବିନା ପଙ୍କଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଠିପାରି ନାହିଁ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଙ୍କ ବିନା ପଙ୍କଜର ଉଠିପାରି ନାହିଁ। ବିଧାତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି କ'ଣ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାତାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତିରେ ମର ଦେହରେ ଅମରାତ୍ମାର ବସତି ସ୍ଥାପନ ରହିଛି। ପାପ କାଳ ବେଳ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟକିତ ପଦ୍ମନାଡ଼ରେ ସର୍ପ ରହିଲା ପରି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ଓ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଅରୁଣ ପ୍ରିୟ କିଏ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ ଅରୁଣ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଆତ୍ମଶୋଭା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ଲବଣରେ ସୁବାସ କିଏ ସୃଜି କରିବ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ଲବଣରେ ସୁବାସ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ରବି ସୃଜି କରିପାରିବ। ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମାତ୍ମା କିଏ? କମଳପତି କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରାଜୀବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମାତ୍ମା କବି। ରବି ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ରବି ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହ, ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 30ଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଲେଖକ ନିମିତ୍ତ 1 ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ନିରୁକ ମୋ ନେତ୍ର ହୁଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଛି କବିଙ୍କର ନେତ୍ର। କବି ଶତଦଳର ମଧୁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ତାହାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ତାହାର ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଝରି ପଡ଼ିଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୂପକୁ ନିରୀଖି ଦେଖି କବିଙ୍କ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ ବିମୁଗ୍ଧ କାହିଁକି? କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବି ଶତଦଳର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଓ ସେଥିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଅମୃତକୁ ଦେଖି ନିଜର ନୟନକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରୂପକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଜଳରେ ଉପରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଫଳରେ ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। କାହାର ପୁଣ୍ୟ ମଧୁରୀ କାହିଁକି ମିଳନ ହୋଇପଡ଼ିବ? କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କମଳ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ କବି ଭାବବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୋଳି ଆଣି ଆଦରରେ ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ ତାହାର କୋମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁବିମଳ ଶ୍ରୀ ହୁଏ ନଷ୍ଟ, ପୁଣି ସେ ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ସେହି ପଦ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମାଧୁରୀ କବିଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ମିଳନ ହୋଇଯିବ।
କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କମଳବତୀ କବିତାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କବି ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୋଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ହୁଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହୀନ ଓ ତାହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କବି ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ହସୁଥା, ତୋତେ ଅକାଳରେ କବିଙ୍କ ସୁଷମ ପିପାସୁ ଚିତ୍ତ କିପରି ଶମିତ ହେବ। କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କବି ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମକୁ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପଦ୍ମକୁ କିପରି ସଦାସର୍ବଦା ହସୁଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହାର ପବିତ୍ର ଶୋଭା ଦେଖୁ ମୋହର ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହେବ। କବିଙ୍କ ସୁଷମ ପିପାସୁ ଚିତ୍ତ ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶମିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ କାହାର ଦୂରିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ଶୋଭା ଦେଖିଲେ ସୁଷମ ପିପାସୁ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୟନ ମନ ସେପରି ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ମନେ ହେବ। ତେଣୁ କବି ପଦ୍ମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବସାଦ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁକିଛି ଦୂରିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାପୀ ଓ ତାପୀ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିପରି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କବି କଣ୍ଟକିତ ମୃଣାଳ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ମକରନ୍ଦ ଜରାଉଥିବା ପଦ୍ମକୁ ଦେଖି କେବଳ ବିମୋହିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ତାହାକୁ ପାପୀ ତାପୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ପଦ୍ମ ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ, ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ହୃଦୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସେହି ଭାବ ଉପସରି ରହିଯାଏ, ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କ'ଣ? କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କବି ପଦ୍ମର ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ଏବଂ ଅମୃତ ହୃଦୟ ଶୋଭାକୁ ଦେଖି କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ତାପୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ କୁଳସିତ କାଳିମାମୟ ଘୃଣ୍ୟ ପଙ୍କରୁ, ମାତ୍ର ତା ଦେହରେ ପଙ୍କର କାଳିମା ଲେଶ ମାତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। କବି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟକର୍ତ୍ତା ବିଧାତାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଙ୍କ ସରୋବରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କମଳପତି କବିତାରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ସର୍ବଶୋଭାଯୁକ୍ତ ପାପତାପ ହରଣକାରୀ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ କୁଳସିତ ପଙ୍କରୁ। ପଙ୍କରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ପଙ୍କର ଲେଶ ମାତ୍ର ଛିଟେ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହିଭଳି ସୃଷ୍ଟିକୁ କବି ବିଧାତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି, ପଙ୍କଜ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ପଙ୍କ ସରୋବରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଙ୍କ ସରୋବର ବିନା ପଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ମହତ ଜନ୍ମ ସତେ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ସର୍ବଶୋଭାଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ କୁଳସିତ ପଙ୍କରୁ। ପଙ୍କରେ ସରୋବର ବିନା ଯେପରି ପଙ୍କଜର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିହାତି ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଲା ପରି ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମର ରମ୍ୟ ବଦନ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଚିର ଉପମିତ। କମଳପତି କବିତାରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଶୋଭା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ପଦ୍ମକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତ ପାଦ ମୁଖ ନେତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମୁଖ ହସ୍ତ ପାଦକୁ କମଳ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମହତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।